મહિલાઓ જે છે તે આ ઓપરેશન સિંદૂરને લઈને શું વિચારી રહી છે ને શું માની રહી છે તે જાણવાનો પ્રયાસ જે છે તે ન્યૂઝ 18 કરી રહ્યું છે। महिलाओं पासेथी जानीशुं जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया है, किस प्रकार से आप देखते हैं जो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो ये स्टेप लिया गया? जी सर, हमें पता ही था कि पहलगांव में इतनी दर्दनाक घटना हुई है, इसके पीछे मोदी जी ज़रूर जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि चोट लगती है उसके ऊपर मलहम हम थोड़े दिन बाद लगाएं और लगाएं, कोई मतलब नहीं है। इतनी बड़ी चोट हम भारतीयों के दिल को लगी थी। हम तो फिर भी बहुत दूर के, जिनके पिता जिनके पति उनके सामने उनके धर्म उनकी जाति पूछकर उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा है, उनके परिवार के बारे में हम कह नहीं सकते उनके दुख का। उनको जो सांत्वना मिली होगी, जो मोदी जी ने ऐसा कदम उठाया, सही समय पर उठाया, जबकि उनकी आत्माएं जो बेचैन दर्द से कराह रही होगी, ज़रूर सांत्वना मिली होगी। और मोदी जी का, हम हर भारतीयों का एक ही नारा है सदियों से कि देखो, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, पर अगर तुमने धोखा दिया तो हम तुम्हें चीर देंगे। ये हमारा वचन है, और ये वचन केवल राम जी का नहीं था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये आज भी हमारा है, और हमारी पुरखे भी, आने वाली जनरेशन भी इन बातों को लेके ही आगे बढ़ेगी कि तुम हमसे मोहब्बत करो, हम बदले में मोहब्बत देंगे, पर तुम अगर हमें धोखा दोगे तो हम तुम्हें दोज़ख भी नहीं देंगे, हम तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं देंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम देकर मोदी जी ने हम सबकी भावनाओं को जोड़ा है, ऐसा नाम भी ख्याल में आना, हैट्स ऑफ मोदी जी। उनकी एडवाइजरी टीम जो कुछ भी थी, जैसा भी था, इतना सुंदर जो कदम उठाया गया है और भावनात्मक पहलू के ऊपर इतना सटीक संजीवनी का मलहम लगाया गया है, एक बार फिर मोदी जी, वी ऑल लव यू एंड सैल्यूट। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर અને જે બદલો લીધો છે કઈ રીતે જોડે? જે બદલો લીધો છે, આઈ ફીલ ઇટ વોઝ નેસેસરી, કેમ કારણ કે ખાલી પહેલગામવાળું નહીં પણ આગળ ખાસા બધા એવા ઇવેન્ટ્સ થયા છે, એન્ડ વી હેવ ટુ ગીવ સમ આન્સર। ક્યારેક તો આપણે આન્સર આપવાનો જ હતો અને આ આપ્યો છે। સો નેસેસરી હતું અને આપણે કર્યું, તો વી આર વેરી પ્રાઉડ। ખાલી મોદીજીની એમની બેક ટીમ, આપણી આર્મી, આપણી એરફોર્સ, વી આર પ્રાઉડ ટુ ઓલ। થેન્ક યુ। ઓપરેશન સિંદૂર પૂરો દેશ ગર્વની લાગણી અનુભવી રહ્યો છે, શું માનો? ખરી વાત છે। પહેલગામમાં જે ઇન્સિડન્ટ થઈ ગયો છે એમાં ઘણાના પિતા માર્યા છે, પુત્ર માર્યા છે અને પતિ માર્યા છે, એટલે જે સિંદૂર ઉજળ્યું છે તે ભાવનાત્મક લાગણી આમાં સાથે સંડોવાયેલી છે। અને માત્ર એ પીડિત ફેમિલીની વાત નથી, પરંતુ આખા દેશની એ સેન્ટિમેન્ટલ વેલ્યુ આમાં સંડોવાઈ ગઈ છે। એટલે ત્યારથી થતું હતું કે મોદી સાહેબ આનો કરારો જવાબ ચોક્કસ આપશે, અને જે ખરા અર્થમાં જવાબ આપી આતંકીઓને માર્યા છે, અને સિંદૂર જે ઓપરેશન સિંદૂર નામ પાડ્યું છે, એક શ્રદ્ધાંજલિ એ ફેમિલીને પૂરી પાડી છે। બિલકુલ, પહેલગામમાં જે રીતે આતંકવાદીઓએ નિર્દોષ જે પ્રવાસીઓ જે છે તેમને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા, અને કહેવાતું હતું કે ક્યાંક ને ક્યાંક હવે જવાબ આપવાનો સમય આવી ગયો છે અને જવાબ આપ્યો છે। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है और ये मच रिक्वायर्ड था। प्लस जो उधर निर्दोष लोग मारे गए हैं उनसे पूछा गया था कि उन लेडीज़ ने बोला कि हमारा सिंदूर जब आपने उजाड़ा है तो हमें भी मार डालो, तो उनको कहा गया था कि आप मोदी जी को जाके बताइए। ये मोदी जी को बताया गया है और उन मोदी जी ने उनको बिल्कुल एक सटीक और करारा जवाब दिया है। आप किस तरह से देखते हैं? ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये बहुत सही सटीक जवाब दिया गया है। जो निर्दोष लोग जिनका जो सिर्फ वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, उनको निर्दोष लोगों को मारा गया है, तो उन्हें जो ये जवाब हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी सेना ने दिया है, बहुत सटीक और बहुत अच्छा दिया, एंड वी आर वेरी प्राउड। ऑपरेशन सिंदूर सफल રહ્યું છે, શું માનો? એકદમ સફળ રહ્યું છે અને એકદમ સાર્થક નામ આપ્યું છે આ ઓપરેશનને, કે આનાથી બેસ્ટ કોઈ નામ હોઈ જ નહોતું શકતું, કે જે ફરવા ગઈ હતી, જે સ્ત્રીઓ એમના પતિ સાથે, જે ફેમિલીઝ ગઈ હતી, એમનું સિંદૂર ઉજાડ્યું છે। આ જ એ આતંકવાદીઓનો પ્લાન હતો કે સિંદૂર ઉજાડવું બધાનું, ખાલી પુરુષોને મારવા અને એમનું ધર્મ અને નામ પૂછીને મારવું। તો આ જે જવાબ આપ્યો છે ઓપરેશન સિંદૂર નામથી, એ સૌથી બેસ્ટ જવાબ આપ્યો છે એ આતંકવાદીઓને, કારણ કે એ લોકોનો કોઈ ધર્મ કે કોઈ જાત હોતી નથી। એ લોકોએ ટાર્ગેટ કર્યા જે નિર્દોષ લોકોને, પણ આપણે આપણા જે
આપણે જે આપણી ગવર્મેન્ટે એ સાર્થક કર્યું કે અમે લોકો કોઈ નિર્દોષોને ટાર્ગેટ નહીં કરીએ, એ લોકોએ આતંકવાદીઓને જ ટાર્ગેટ કર્યા અને એમને સટીક જવાબ આપ્યો છે. આખો દેશ જે છે તે ઈચ્છી રહ્યો હતો કે જે રીતે પહેલગામમાં જે આતંકી હુમલો થયો છે અને તેનો જવાબ આપવો જોઈએ, અને એ જવાબ જે છે તે ભારતીય સેનાએ આપ્યો છે. શું કહેશો? જે જવાબ આપવો જોઈએ એ જ જવાબ આપ્યો છે, અને બહુ સરસ રીતે આપણે જે છે એ જવાબ આપ્યો છે, અને આપણી દેશની મહિલાઓએ જ આ જવાબ આપ્યો છે. અને ડિફેન્સવાળી મહિલા જે શક્તિથી જે રીતનું જે સ્ટેપ્સ લીધા છે એ બહુ જ જરૂરી હતા, અને બહુ સારી રીતે અને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે જવાબ આપ્યો છે. જે રીતે પાકિસ્તાન જે છે તે આતંકવાદને પોષતો આવે છે અને એની ભાષામાં જ એને જવાબ આપવો જોઈએ, અને એ જવાબ ભારતે આપ્યો છે. बिल्कुल दिया है, और मुझे लगता है कि ये एक अलग ही सम्मान है महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने दिया है इस बार. इसके अलावा जो 2 कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने जिस तरीके से ब्रीफिंग दी पूरी बात की, उससे महिलाओं को एक अलग ही स्थान मिला है इस देश में. हमें पता चला है कि शक्ति जो है वो भले आप टारगेट पुरुषों को करें, लेकिन महिलाओं की शक्ति से भी हम वापस उन पे रिटेलिएट कर सकते हैं. તમે શું માનો છો? આ નવું ભારત છે, નવો વિકાસ છે, તો એક નવી રીતે જ બદલો લેવામાં આવશે. પહેલાંની જેમ ચૂપ નહીં બેસે આ ભારત. અગર તમે એક માણસને પરેશાન કરશો, ઇન્ડિયનને એકને પરેશાન કરશો, તો ઇન્ડિયા આખું એક જ છે. ભલે અંદર અમે ગમે એટલું ઝઘડીએ, પણ અમે એક જ છીએ, અને પાકિસ્તાનને પ્રોપરલી આવી જ રીતે ભવિષ્યમાં બી જવાબ આપીશું. આતંકવાદને ખતમ કરવા માટે આ જ પ્રકારે જવાબ આપવો જોઈએ. ये जो जवाब इन्होंने दिया बहुत बिल्कुल करारा जवाब दिया. मोदी जी ने जो सम्मान स्त्रियों के लिए दिखाया, ये सही में बहुत ही इट इज़ रियली प्रेज वर्दी, और हम इसके लिए मोदी जी का रियली आभार प्रकट करते हैं. બિલકુલ. તો જે રીતે ઓપરેશન સિંદૂર હાથ ધરી અને જે ભારતીય સેનાએ જે જવાબ આપ્યો છે આતંકવાદીઓને અને પાકિસ્તાનને, અને તેને લઈને પૂરો દેશ જે છે તે ગર્વ અનુભવી રહ્યો છે. કેમેરામેન ખેંગાર રાઠોડ સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ.